गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल टैसट जोड़ा पाया सी काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स का जोड़ा टैसट है वो ठीक है। न्यूमेरिकल दे विच थोड़ी जी प्रॉब्लम आती पई है अजे भी। एक मैं क्वेश्चन पाया दा सी भी तुहानूं दो वेवलैंथ्स गिवन सी, एक रैड कलर की वेवलैंथ सी जिहदी वेवलैंथ कितनी दित्ती दी सी, इट इज 7500 एंगस्ट्रॉम्स, और एक ग्रीन कलर की वेवलैंथ गिवन सी दैन जिहदी वेवलैंथ कितनी दी सी 5250 एंगस्ट्रॉम्स। दो वेवलैंथ्स गिवन सी, एक 5250 एंगस्ट्रॉम्स और एक 7500 एंगस्ट्रॉम, और तुहानूं कहा गया सी भी दसो किहदी एनर्जी ज्यादा होगी, विच विल हैव हायर एनर्जी, ग्रेटर एनर्जी, किहदी एनर्जी ज्यादा होगी वो असीं रिप्रजेंट करनी सी। तो देखो एक तो सॉल्व करने तो पहला असीं यस नो दे विच आंसर दे सकते हैं भी किहदी एनर्जी ज्यादा होगी, किहदी एनर्जी घट होगी। किस तरह बाई अप्लाइंग, याद करो तुसीं पढ़िया एनर्जी रिलेशन की सी, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। वेवलैंथ के नाल एनर्जी का रिलेशन की सी, इट इज HC अपॉन लैम्डा, जिहदे अकॉर्डिंगली असीं डिफाइन कीता सी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलैंथ। एनर्जी जिहड़ी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलैंथ। तो देखो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली तुसीं कह सकते हो कि जिहदी वेवलैंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी की होगी घट, और जिहदी वेवलैंथ घट होगी उसकी एनर्जी की होगी ज्यादा। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट करांगे कि जिहदी वेवलैंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी की होगी घट होगी। तो देखो किहदी वेवलैंथ ज्यादा, रैड कलर की। रैड कलर की वेवलैंथ ज्यादा होने के कारण असीं शो करांगे भी उसकी एनर्जी की होगी घट होगी, जदों कि जिहड़ी ग्रीन लाइट आ उसकी एनर्जी की होगी ज्यादा होगी। इस तरह बेसिस लैके चलना सी भी रेड कलर हैज लैसर एनर्जी एज कंपेयर टू दी ग्रीन। भी असीं शो कर दिए भी एनर्जी ऑफ दी रेड लाइट जिहड़ी है इट विल बी लैसर एज कंपेयर टू दी एनर्जी ऑफ दी ग्रीन लाइट। बाकी तुसीं अगे सॉल्व कर सकते सी इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, एग्जैक्ट वैल्यूज भी कट सकते सी भी किहदी ज्यादा आ रही है किहदी घट आ रही है, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा अप्लाई करके। भी एनर्जी जे मैं रेड लाइट की कड्डा तो H की वैल्यू कितनी सी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई C कितना आ जाना सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना 7500 एंगस्ट्रॉम है इंटू 10⁻⁻10 एन जूल्स आंसर आ। पहले बारी 7500 पुट कर देना सी, दूसरी बारी 5250 पुट कर देना सी, वो तुहाडे आंसर्स आ जाने सी। तो ये क्वेश्चन जिहड़ा सी गलत सी ज्यादातर स्टूडेंट्स का। भी पहला तो तुसीं इस तरह रिलेट करो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलैंथ। जिहड़ी एनर्जी है वेवलैंथ दे की हैगी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि रेड कलर की जिहड़ी वेवलैंथ हैगी है ज्यादा हैगी है एज कंपेयर टू द ग्रीन कलर, इस करके जिहड़ी रेड है जिहड़ी रेड लाइट है उसकी एनर्जी की होगी दैट विल बी लैसर एज कंपेयर टू दी ग्रीन लाइट। एग्जैक्ट वैल्यूज तुसीं इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ जिहड़ा साडा अज दा टॉपिक है भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। असीं अज पढ़ना स्पैक्ट्रम, भी व्हाट इज स्पैक्ट्रम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पैक्ट्रम। स्पैक्ट्रम असीं अगे भी पढ़िया, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम पढ़िया, उसी तरह ही जनरल स्पैक्ट्रम पढ़िए। तो स्पैक्ट्रम किस तरह डिफाइन करने हैं, मैं अगे भी डिफाइन किया कि स्पैक्ट्रम मीनस द इंप्रैशंस प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन when the light emitted from a source it is allowed to pass through a prism। असी लाइट जिहड़ी है किसी सोर्स तो emit हो रही है, ठीक है, इट मे बी सन, इट मे बी एनी अदर वन, उथों लाइट emit हो रही है एंड दैट emitted light is passed through the prism, और उस लाइट नूं असी पास प्रिज्म ते पास कीता जदों तां उहनूं एनालाइज करदे पे ऑन दी स्क्रीन, तां स्क्रीन ते जो साडे कोल इंप्रैशनस आंदे पे, स्क्रीन ते जो साडे कोल इंप्रैशनस आंदे पे उहनूं असीं की कहांगे दैट विल बी सेंड एज द स्पैक्ट्रम। तां स्पैक्ट्रम सिंपली असीं शो कर दित्ता कि द इंप्रैशनस प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन द लाइट emitted from a source या absorbed light it is allowed to pass through the prism and then analyzed on the screen, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ that is set as the spectrum। ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵੀ spectrum is of two types। first is emission spectrum, first is set as the emission spectrum,
and second is said as the absorption spectrum. Spectrum दो तरह का होएगा. First will be the emission spectrum and second will be the absorption spectrum. तो देखो जिस तरह ना इंडिकेट करते पे पहला ਅਸੀਂ स्टडी करिए emission spectrum. Emitted light the spectrum that will be emission spectrum. When light emitted from a source, it is passed through the prism and then analyzed on the screen. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ स्पैक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा ਜਿਹੜਾ इंप्रैशन प्रोड्यूस हो रहा on the screen ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that is said as the emission spectrum. मतलब emitted light ਦਾ स्पैक्ट्रम है. लाइट emit ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ कहता that will be the emission spectrum. emission spectrum ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ. ਫਸਟ ਇਸ ਦੀ continuous emission spectrum and second is discontinuous emission spectrum. ये दो कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ स्टडी करने हैं. फर्स्ट is said as the continuous emission spectrum and second is said as the discontinuous emission spectrum. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ स्टडी करिए continuous emission spectrum. ਤਾਂ ਦੇਖੋ continuous emission spectrum ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ white light ਦਾ spectrum ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ when white light emitted from the sun, ਇਹ sun ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ white light emit ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. when the white light ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ this is white light emitted from the sun, it is passed through the prism. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ prism ਦੇ through pass ਕਰਵਾਇਆ and then analyzed on the screen. ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਪੂਰਾ ਵਿਬਗਿਓਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ a complete spectrum is formed, that is a Vibgyor is formed. When the white light emitted from the sun, it is passed through the prism and then analyzed on the screen. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ band of 7 colors is produced. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 colors ਬਣੇ ਆ the band of 7 colors ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ colors ਦੇਖੋ they are continuous with each other. violet ਦੇ ਬਾਅਦ immediately indigo ਹੈ, indigo ਦੇ immediately ਬਾਅਦ blue ਹੈ, green ਹੈ. ਕੋਈ separation ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ color ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਬਗਿਓਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਰੀਜਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ. ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ. ਸਨ ਨੇ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ. ਤਾਂ emitted light ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ emission spectrum. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ band of the 7 colors produce ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਤੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are continuous with each other, there is no separation between the colors. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ it will be the continuous emission spectrum. it is continuous emission spectrum. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਹੈ discontinuous emission spectrum ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ that is discontinuous emission spectrum ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ what is this discontinuous emission spectrum. ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. the spectrum is also said as the line spectrum. discontinuous emission spectrum ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ when the light emitted by heating a substance. ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ this is a crystal of sodium chloride और ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ. on heating sodium chloride ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ light emit ਕਰ ਰਿਹਾ. it is emitting the light. it is emitting light ਔਰ ਇਸ light ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ through the prism. when the light emitted by heating a substance ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ. ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ. ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 7 ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਥੇ 2 ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ 5890 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮਸ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ 5896 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 589 ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ 589 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜਸ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਫਰੋਮ 560 ਟੂ 590, 560 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 590 ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ 589 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਿਟਡ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਆਫ ਕਲਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ 2 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਯੈਲੋ ਕਲਰਡ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਲਣਾ, ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰਸ ਚੱਲਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਿਆ ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਐਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ emission spectrum ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੇਵਲੈਂਥਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਲਾਈਨਸ emit ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ 2 ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 2 ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ is said as the fingerprints of a compound. Line spectrum is said as the fingerprints of a compound. ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 2 ਪਰਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
इस करके लाइन स्पैक्ट्रम ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? They are said as the fingerprints of a compound. मतलब by knowing the line spectrum produced by a compound, we can have an identity of the compound. उस compound ਦੀ identity ਅਸੀਂ identify ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ compound ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ what is discontinuous emission spectrum, ਜਿਹਨੂੰ line spectrum ਅਸੀਂ define ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ compound ਨੂੰ heat ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ emit ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਔਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਬਗਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਕਲਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। The absorption spectrum means absorbed light ਦਾ spectrum, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ absorbed light ਦਾ spectrum। when white light ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੇਸ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, white light ਸਨ ਤੋਂ emit ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਕਲਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ this is white light, ਇਹ ਕੀ ਹੈ this is white light, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਫੋਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ। ਸੇ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਸਮ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਿਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਹੁਣ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ। ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਵਿਬਗਿਓਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਉਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਰਕ ਰੀਜਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਰਕ ਰੀਜਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਰਕ ਰੀਜਨਸ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ 5890 ਐਂਡ 5896 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਡਾਰਕ ਕਲਰਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਦੀ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਨ light emitted from ਜਾਂ white light emitted from the sun before passing through the prism
is passed to the solution of a substance, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? certain dark colored lines are produced in the otherwise continuous spectrum. ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀ, ਯੈਲੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਡਾਰਕ ਰੀਜਨਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ emission spectrum and second is said as the absorption spectrum. emission spectrum ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, continuous and discontinuous ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ it is said as the fingerprints of a compound, ਔਰ absorption spectrum ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ the emission spectrum of hydrogen. emission spectrum या atomic spectrum of hydrogen define कर देने हैं। it is emission spectrum of hydrogen ਅਸੀਂ represent करना। what is this emission spectrum of hydrogen? या line spectrum of hydrogen कह देने हैं। it is also said as line spectrum of hydrogen। देखो याद करो जो विलियम क्रुक का एक्सपैरीमेंट सी, जिथों असीं चैप्टर शुरू किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट, भी जो असीं हाइड्रोजन गैस लैंदे इन दी डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रैशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करते सी, तो साडे कोल रिजल्ट की आंदा सी? एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, एक लाइट निकलती पई है इन दी डिस्चार्ज ट्यूब, एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। हुण जदों उस लाइट नूं प्रिज्म दे थ्रू पास करवाने ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ a large number of the lines are produced, a large number of the lines are produced on the screen, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਐਟ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਲੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ 4th ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ 5th ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ who discovered them. It is Balmer series. It is Paschen series, Brackett series,
and it is fund series. P silent ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ it is fund ਜਾਂ overall ਜਿਹੜੀ ਹੈ it is set as fund series. ਇਹ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਮਫਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਸੀਰੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਮਨ, ਬਾਮਰ, ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫੰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਦੀ ਨੇਕਡ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਲਰਸ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲਰਫੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦੀ UV ਰੀਜਨ, UV region of the electromagnetic spectrum. ठीक है, it lies in the UV region of the electromagnetic spectrum। मतलब ਇਹਦੀ wavelength ਜਿਹੜਾ ਸੀ remove XGC ਅਸੀਂ define ਕੀਤਾ ਸੀ VU, visible ਤੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ wavelength ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 380 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ wavelength। ਅਸੀਂ wavelengths ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ wavelengths ਆ ਉਹ 380 ਤੋਂ 760 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸਰ ਦੈਨ 380 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, 380 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ UV ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ IR ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 760 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਵਲੈਂਥ 380 ਤੋਂ 760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 380 ਤੋਂ 760 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਸੀ, 380 ਤੋਂ ਲੈਸਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ 380 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 380 ਤੋਂ 760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਔਰ ਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ IR ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ IR ਰੀਜਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਅਰ IR, ਸੈਂਟਰਲ IR ਐਂਡ ਫਾਰ IR ਰੀਜਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ। ਇਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਵੇਵਲੈਂਥਸ, ਵੀ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥਸ, ਕਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 380 ਤੋਂ 760 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। 380 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, 760 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਸਚਨ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਥੀਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਰਿਡਬਰਗ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ देयर ਵੇਵਲੈਂਥ। ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ Rydberg formula for calculating the wavelength of line produced in the hydrogen spectrum.
ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਨਿਊ ਬਾਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ 1 upon lambda is equal to it is r z square into 1 upon n1 ਦਾ square minus 1 upon n2 ਦਾ square। ਜਿੱਥੇ symbols they have their usual meaning, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ r is a Rydberg constant which has a fixed value, it is 109678 centimeter inverse, it is 109678 centimeter inverse, ਜਿਹਨੂੰ in short मैं लिख लेना करना भी 1.096 है, यानी अप्रोक्सीमेटली की लिख लिया 1.1 into 10 raised to power 5 centimeter inverse। अपनी कैलकुलेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ in short 1.096 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ 1.1 into 10 raised to power 5 centimeter inverse। Z ਕੀ ਹੈ ਵੀ? It is nuclear charge। Nuclear charge means charge on the nucleus, और charge on the nucleus किहदे कारण होंदा? Protons, और number of protons atomic number। तो इस करके ultimately इनू की कह देना करना, it is atomic number। Z की है atomic number, nuclear charge। हुण रह गए N1 और N2। इत्थे मैं डिफाइन करना भी N1 and N2 are two numbers, दो numbers है जिन्हां दे विचों N1 is always fixed for a series, N1 is always fixed, ਜਦੋਂ कि N2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ वेरिएबल होएगा। जिस तरह देखो मैं मेंशन कर रहा पंजे सीरीज, इट इज लाइमन, सेकंड इज बामर, थर्ड इज पास्चन, फोर्थ इज ब्रैकेट एंड फिफ्थ इज फंड सीरीज। और इन्हां दे लई मैं N1 और N2 दी वैल्यूज मेंशन कर लगा। मैं की डिफाइन कीता कि फॉर ए सीरीज N1 इज ऑलवेज फिक्स्ड, N1 हमेशा ही की है फिक्स्ड है, जिस तरह लाइमन सीरीज है तो N1 1 ही होना, और N2 की है उहदे तो हायर नंबर्स, इट इज 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता वेरिएबल। बामर सीरीज है तो N1 हमेशा ही की है 2, और N2 उस तो हायर नंबर्स, इट इज 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। पास्चन सीरीज है तो N1 की है 3, और N2 हायर नंबर्स के आ गए 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ब्रैकेट सीरीज है तो N1 इज इक्वल टू 4, और N2 हायर नंबर्स फिर 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। फंड सीरीज है तो N1 इज 5, और N2 हायर नंबर्स कितने आ गए 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। तो सी शो किया भी N1 और N2 ध्यान सुनो जरा, N1 और N2 की है दो कांस्टेंट, दो नंबर्स है जिन्हां दे विचों N1 हमेशा ही फिक्स्ड है। जे बामर सीरीज है तो N1 2 ही होना, जे पास्चन सीरीज है N1 3 ही होना, जे लाइमन सीरीज है N1 1 ही होना, और N2 उन्हां दो हायर नंबर्स है, कोई भी हो सकता, दैट इज वेरिएबल। तो देख लो हुण रिडबर्ग ने की कीता, आर दी वैल्यू आ गई साडे कोल, Z भी आ गया एटॉमिक नंबर, जे हाइड्रोजन है तो Z दी वैल्यू कितनी आ गई 1, और N1 और N2 भी आ गए, ठीक है। फ्रॉम दस N1 और N2 दी वैल्यू भी आ जाएगी, तो इन्हां वैल्यूज नूं पुट करके असीं वेवलेंथ कढ सकते हैं। तो इस तरह वेवलेंथ ऑफ ए लाइन प्रोड्यूस जिहड़ी असीं कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रिडबर्ग ने एक सिंपल फार्मूला दिता फॉर कैलकुलेटिंग दी वेवलेंथ ऑफ ए लाइन प्रोड्यूस्ड इन दी हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम। तो फार्मूला की टर्म्स असीं वेव नंबर दी टर्म्स 1 upon lambda rz square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 ਦਾ square। जिथे r असीं डिफाइन कर दिता भी एक कांस्टेंट है विच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, जिहदी वैल्यू मैं मेंशन कर दी। पूरी वैल्यू ये है, असीं अप्रोक्सीमेटली ये ले लेनी करनी है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। Z की है न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज एटॉमिक नंबर, और मेन है N1 और N2। N1 इज ए फिक्स्ड नंबर फॉर ए सीरीज, जो कि N2 उस तो हायर नंबर्स कोई भी हो सकते हैं।
ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ